హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇவ்வளவுதான் கையை தட்டுவீங்களா? ఎంతవరకు మీరు చప్పట్లు తట్టుకుంటారా? ఇவ்வளவுதான் కై తట్ట సత్తమా? మీ చప్పట్లు కొట్టేది ఇంతేనా? இன்னும் பலமாய், ఇంకా గట్టిగా, இன்னும் பலமாய், ఇంకా గట్టిగా, இன்னும் பலமாய், ఇంకా గట్టిగా. ஐயா கையே உடைஞ்சு போனாலும் சரி, చేతులు ఇరిగిపోయినా పర్వాలేదు, கையே ఉடைஞ்சு పోనాலும் సరి, దేవాది దేవునికి కరఘోషத்தை మన శబ్దాన్ని నేను లేపుతాను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. கர்த்தர் நல்ல கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామము ద్వారా அருமையா இந்த ஊழியத்திற்கு எங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்த அருமையான போதகர் அவர்களுக்கும், ఈ కూడికకు మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి ప్రియమైన దైవ సేవకులకు, அருமையான சபையாருக்கும், ప్రియమైనటువంటి సంఘస్థులకు, இன்னுமா இங்கு வந்திருக்கிற ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் ఇంకను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులకు நல் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் మా యొక్క கொள்கிறேன். శుభములు వందనములు తెలుపుతూ ఉన్నాం. உங்கள் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை இன்றைக்கு செய்வாராக. దేవుడు మీ మధ్యలో ఇద్దరు గొప్ప కార్యములు చేయును గాక. நினைப்புக்கு மேலான காரியங்களை செய்கிறவர். ఆయన మనం అనుకుంటున్న కార్యాల కంటే గొప్పవి చేసేవాడు. நாம் நினைப்பது ஒன்று, మనం అనుకునేవి ఒకటి, ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிற காரியம் அபரிவிதமாய் இருக்கும். కానీ మన జీవితంలో ఆయన చేసే చాలా చాలా గొప్ప కార్యాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. நமக்கு எட்டாத காரியத்தை செய்கிறவர். మనము ఊహకు లేనటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు. பார்த்திராத காரியத்தை செய்கிறவர். మనం ఎప్పుడు తలంచలేని గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు. அவரை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, ఆయనను మనం ఏమి చెప్పలేము, நாம் குறை சொல்ல முடியாது, ఆయనను మనం కొరత చెప్పలేము. ஆனால் நம்மை அவர் అయితే ఆయన మనలను முகமுகமாய் பார்க்கிறவர், అంటే ఎలాగ చూస్తున్నాడు, முகமுகமாய் கவனிக்கிறவர், ముఖముఖముగా చూసేవాడు. யாக்கோபோடு பெனியேலிலே முகமுகமாய் பேசினவர், యాకోబుతో ముఖముఖంగా మాట్లాడిన వాడు இன்றைக்கு ఈ దినమున உங்களோடு கூட నీతో పాటు அவர் தீர்க்க தரிசனமாய் பேச ఆయన விரும்புகிறார். ప్రవచనంతో మాట్లాడబోతున్నాడు. இந்த நாள் எடுக்கிற வார்த்தை ఈ దినము దేవుడిచ్చే మాట தீர்க்க தரிசனமா. సంగమా, சபை ஜனமே, సంఘం యొక్క ప్రజలారా, இந்த நாளை தவற விடாதே, ఈ దినమును పోగొట్టుకోవద్దు, இந்த சமயத்தை தவற விடாதே. ఈ యొక్క సమయాన్ని இந்த పోగొట్టుకోవద్దు. நாளிலே ఈ సమయమున நீ ஏனோ தானமன் இருந்தால் నువ్వు ఏదో ఒక నీరసము உன் வாழ்க்கை திட்டத்தை இழந்து போவாய். నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని எனக்கு కోల్పోతావు. ஆசீர்வாதத்தை குறித்து பேச தெரியாது, నాకు ఆశీర్వాదం గురించి మాట్లాడేది తెలియదు. சபையை எச்சரிப்பதே என்னுடைய வேலை, సంఘాన్ని హెచ్చరించేది నా పని, சபை ஜனங்களை எச்சரிப்பதே வேலை. సంఘం యొక్క బిడ్డలను హెచ్చరించేది నా పని. தீர்க்கதரிசி నా ప్రవక్త சபையை எச்சரிப்பான், సంఘమును హెచ్చరిస్తుంటాడు, ஊழியர்களை எச்சரிப்பான். సేవకులను హెచ్చరిస్తుంటాడు. அதுதான் தீர்க்கதரிசியின் வேலை. అదే ఒక ప్రవక్త కలిగిన పని. ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை சொல்வதற்கு ఆశీర్వాద మాటలు చెప్పుటకు அது வேற தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் தெரிந்து అది கொள்வார். వేరే ఒక ప్రవక్తను దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు. ஆனால் என் கையில் கொடுத்திருக்கிற வார்த்தையோ అయితే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మాట கேட்கிறவர்கள் கேட்கட்டும், విన్నవాళ్ళు విన్నవండి, கேளாதிருக்கிறவன் கேளாதிருக்கட்டும். వినుకుంటే పోనివ్వండి, వినుకుంటే పోనివ్వండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நீ எந்த இடத்திலிருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் சரி, నీవు ఈ యొక్క మైసా తొందర ఎక్కడి నుంచి వింటున్నా, நேரடி ஒளிபரப்பில் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் சரி, ఒకవేళ లైవ్ ని మాటలు వింటున్నా సరే, இன்றைக்கு தேவன் பக்கமாய் உன் இருதயத்தை திருப்பியே ஆக ఈ దినం வேண்டும். దేవుని వైపు నీ హృదయాన్ని తిప్పినట్లయితే இன்றைக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பின் நாள். ఈ దినం ఒక శుద్ధీకరణటువంటి இந்த வேளை சுத்திகரிப்பின் நேரம். ఇది శుద్ధీకరించుకునే సమయం. இந்த சுத்திகரிப்பின் செய்தியிலே ఈ శుద్ధీకరింక కలిగిన உங்களை எந்த వాక్యములో அளவுக்கு சுத்திகரித்துக் கொள்கிறீர்களோ, మిమ్మల్ని మీరు ఎంతగా శుద్ధీకరించుకుంటారో, மாலையிலே ఉదయం సాయంకాలంలో கூட்டத்திலே దేవుడు అగ్నితో அக்கினியாய் வருவார், అగ్నితో వస్తాడు, பட்சத்திலே வருவார், నీ పక్కనే వస్తాడు, உன்மேல் கரத்தை வைப்பார். నీ చేతులు நீ ఉంచుతాడు, எதிர்பார்க்கிறது அக்கினியை నువ్వు ఎదురు చూడలేని உன்மேலே దేవుని அபரிவிதமாய் నీ ஊற்றுவார். మీదకి అలాగనే కుమ్మరిస్తాడు. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, ஹல்லேலూயா. హల్లెలూయా. கரங்களை தட்டி, చప్పట్లు కొట్టు, கரங்களை தட்டி బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ உங்க பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க, మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని చూసి చెప్పండి, ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க. మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని చూసి చెప్పండి, మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి చెప్పండి. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చూసి మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని చెప్పండి. సో బ్యూటిఫుల్, మీరు చాలా బాగున్నారు. పాస్టర్ సో బ్యూటిఫుల్. అమ్మా పాస్టర్ గారు మీరు చాలా బాగున్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். మీరు చాలా బాగున్నారు. சொல்லுங்க, பக்கத்துல உள்ள பார்த்து சொல்லுங்க, ரொம்ப ఏందమ్మా அழகா నా వైపు இருக்கிறீங்க. చూస్తున్నారు, పక్కన చూడమని చెప్పండి. చెప్పండి మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. చెప్పండి మీరు చాలా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా,
கர்த்தர் சொல்லுகிறார், దేవుడు చెప్తున్నాడు, கருப்பா இருந்தாலும் మీరు నలుపుగా ఉన్నాను, அழகா இருக்க. చాలా అందంగా ఉన్నా. கருப்பா இருந்தாலும் నలుపుగా ఉన్నాను, அழகு. అబ్బా బాగున్నారండి. హల్లెలూయా. சரி போகட்டும். వెళ్ళనివ్వండి. நேரடியாய் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே போ. నేను సూటిగా దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోతా. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధికారం 2వ అధ్యాయము 4వ వచనத்தை ஒருவர் வாசிக்க. 4వ వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నామని ప్రకటన విశేషం 2:4. ప్రకటన 2:4 చదువుదామండి. చదవండి బైబిల్ తీసిన వాళ్ళు. ప్రకటన 2:4. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ఈ వాక్యం చెబుతున్నది, நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று. నీవు మొదట కలిగిన ప్రేమను విడిచావని, உன் பேரிலே எனக்கு ஒரு குறை உண்டு. నీ మీద నాకు ఒక లోటుపాటు ఉంది. நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பு, నీ మొదట కలిగిన ప్రేమ, அந்த అன்பை விட்டாய் என்று, ఆ ప్రేమను విడిచావని குறை உண்டு, ఒక లోటు ఉంది. హల్లెలూయా. 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 పరిశుద్ధ ఆవియానவர் పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు கடைசி காலத்திலே ఈ చివరి దినాలలో 7 సభைகளை, 7 సంఘములను సభையில் இருக்கிற కురైகளை 7 సంఘములున్న அவர் లోటులను சுட்டி காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார். ఆయన వాళ్ళకి చెబుతూ ఉన్నాడు. ఈ దినమున ఎబేసు సభయిలే, ఈ యొక్క ఎబేసు సంఘములో కర్తర్ కాண்கிறார். ఒక కొరతని దేవుడు చూస్తున్నాడు. దాన్ని గుర్తు చూపిస్తున్నాడు. పరిశుద్ధ ఆవియానவர், పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు என்ன குறையை பார்க்கிறாரோ, ఏ కొరతను చూపిస్తున్నాడో அதை சுட்டி காட்டி பேசும். అది హల్లెలూయా. 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 இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து, ఈ దినమున మిమ్మల్ని చూసి, நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று, ప్రేమను పోగొట్టుకున్నామని దేవుడు నీకు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. 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 என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க? పాస్టర్ గారు ఏంటయ్యా ఇలా మేము మంచిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ஊழியம் మేము செய்றோம், మంచిగా సేవ చేస్తున్నాం, கர்த்தருக்கென்று தான் நாங்க మేము பாடுபடுறோம். దేవుని కోసమే ప్రయాసపడుతున్నాం. பிரயாசங்கள் ఇంత ప్రయాసంతో யாருக்காக? ఎవరి కోసం? அவருக்காய் ఆయన செய்கிறோம். కోసం చేస్తున్నాం. அதுதான். ఎందుకు? ஆனாலும் అయినా కానీ உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு. నీ దగ్గర ఒక లోటు ఉంది. ஆனாலும் ఆయన நீ எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడినా உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு. నీ దగ్గర ఒక కొరత என்ன ఉంది. குறை? ఏ కొరత? நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டு விட்டாய். నీ మొదటిలో కలిగిన ప్రేమను విడిచిపెట్టావు. இப்படி ஆதி நிலவரம் ஒன்று உண்டு. నీవు ఆది ఒకటి అనేది ఉంది. நீ ஆதியிலே ప్రారంభములో கர்த்தர் போதும் என்று சொன்னார். దేవుడు చాలని చెప్పాడు. ஆதியிலே ప్రారంభములో தேவன் போதும் என்று சொன்னார். దేవుడు చెప్పాడు చాలని చెప్పాడు. இயேசுவே போதும். నా యేసు ప్రభు చాలు, இயேசு மட்டும்தான், నాకు యేసువే, இயேசு மட்டும்தான் నాకు యేసే என்று சொன்ன நீ అని చెప్పిన నీవు இன்றைக்கு ఈ రోజు உலகத்தின் பக்கமாய் கொஞ்சம் திரும்பி లోక இருக்கிறாய். వైపు కొద్దిగా తిరిగి ఉన్నావు. இயேசுவும் வேண்டும், యేసు కావాలి, உலகமும் வேண்டும். నాకు లోకము కావాలి. హల్లెలూయా. 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 எனக்கு அருமையான தேவஜனம், నాకు ప్రేమైన దేవుని జనలారా, உலகம் లోకము நம்மை இழுக்கும், మనల్ని లాగుతూ ఉంటుంది. உலகம் வா என்று சொல்லி அழைக்கும், లోకము రాని పిలుస్తుంటుంది. உலகம் நம்மை மயக்கும். లోకం మనల్ని మోసగిస్తుంది. இன்றைக்கு உலகத்தின் பாவத்தின் பின்பதாக, ఈ దినము లోకము వెనకాల, உலகத்தின் அசுத்தத்தின் பின்பதாக లోక అశుద్ధతకు వెనకాల நடந்து போய் నడిచి వెళ్ళి தேவனை மறந்து, దేవుని మరిచి, தேவ அன்பை மறந்து, దేవుని ప్రేమను మరిచి இன்றைக்கு உலகத்திலே மயங்கி இருக்கிறவர்கள் உண்டு. లోకములో మోసపోయి పడిపోయిన వారు சபையே, చాలా మంది இன்றைக்கு ఉన్నారు. கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். సంఘమా, దేవుడు இந்த హెచ్చరిస్తున్నాడు. வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாரா இருந்தாலும் ఈ சரி, రోజు వాక్యం தேவன் వింటున్న எச்சரிக்கிறார். ఎవరైనా సరే దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. இன்றைக்கு ఈ రోజు மனம் திரும்பு. మారు మనసు పొందు. இன்றைக்கு இயேசுவிடத்திலே வா. ఈ రోజు యేసు దగ్గరికి రా. நீ ஆதியிலே ஜெபித்த ஜெபம் నీవు ప్రారంభంలో చేసిన எப்படி ప్రార్థన இருந்தது? ఎలాగున్నది? நீ ஆதியிலே నీవు ప్రారంభంలో ஆவியில் நிறைந்தது దేవుని ఆత్మ எப்படி నింపబడిన இருந்தது? ఎలాగున్నది? உலகம் வேண்டாம், లోకమందు இயேசு போதும். యేసు చాలు. உலகம் வேண்டாம், లోకమందు இயேசு போதும். యేసు చాలు. வேலை வச்சா கூட ఎన్ని ఉన్నా, எனக்கு ஊழியம் தான் ஓடி నాకు வந்தார். ఉద్యోగం
వచ్చిన ఈ సేవ కావాలని வேலைதான் என்று ஓடி வந்தார். దేవుని పనిని పరిగెత్తుకొని நேரத்தை వచ్చాడు. பார்க்கவில்லை. దేవుని మార్చలేదు. தேவன் மீது வைத்த அன்பு దేవుని మీద వచ్చిన ప్రేమ இழுத்து கொண்டு வந்தது. నిన్ను లాగి తీసుకొని தேவன் மீது వచ్చినది. வைத்த அன்பு, దేవుని మీద వచ్చిన ప్రేమ தேவன் மீது வைத்த நேசம் దేవుని మీద వచ్చిన ప్రేమ இழுத்து வந்தது. నిన్ను తీసుకొచ్చినది. அந்த ஆதி அன்பு ఆ యొక్క ప్రారంభ இப்பொழுது ప్రేమ எங்கே என்று கர்த்தர் கேட்கிறார். ఇప్పుడు ఎక్కడని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஞான அளவுக்கு ஒரு தேவ அன்பில இருந்தாயும் ఎంతగా దేవుని ప్రేమలో నువ్వు ఉన్నావో அந்த தேவ அன்பு இப்பொழுது இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து అలాంటి ప్రేమ ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉందే కొద్దిగా ఆలోచించి చూడండి. நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது అయ్యా నేను యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన நான் తరువాత இயேசுவின் மீது வைத்த அன்பு నేను యేసు ప్రభు మీద ఉంచిన ప్రేమ எப்படி இருந்தது, ఎలాగున్నది, இப்பொழுது ఇప్పుడు எப்படி இருக்கு, ఎలాగ ఉన్నది, அதிகமாய் இருக்கிறதா, ఎక్కువగా ఉన్నదా, குறைந்து போய் இருக்கிறதா, తగ్గిపోయి ఉన్నదా? உன் இருதயத்துக்கு నీ தெரியும், హృదయానికి తెలుసండి, உன்னுடைய வாழ்க்கையில தெரியும், నీ జీవితానికి తెలుసు. போதகருக்கு தெரியாது, అయ్యా సేవకుడికి తెలియదు, ஊழியர்களுக்கு தெரியாது, సేవకుడికి తెలియదు, ஆனால் இயேசுவுக்கு தெரியும், అయితే యేసు ప్రభుకి తెలుసు. உங்களுக்கு தெரியும். మీతో పాటు நீ దేవునికి எந்த తెలుసు. அளவுக்கு அன்பு செலுத்தி నువ్వు இருக்கிறாய். ఎలాంటి ప్రేమ తెలిసి ఉన్నావు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இல்லை என்றால் உலகத்திற்கு பின்பதாக, లేదంటే లోకానికి వెనకాల, உலகத்தின் அசுத்தத்தின் பின்பதாக లోక అసూయకు వెనకాల அன்பு போய் இருக்கிறதா, నీ ప్రేమ వెళ్ళి ఉన్నదా? பாவத்திலே மயங்கி இருக்கிறாயா, పాపముల మోసం ఉంచి ఉన్నావా? அசுத்தத்திலே மயங்கி இருக்கிறாயா, అసూయలో పడి ఉన్నావా? உலக இச்சையிலே விழுந்து లోక இருக்கிறாயா, ఆశలలో పడి ఉన్నావా? விபச்சாரத்திலே விழுந்து இருக்கிறாயா, వ్యభిచారంలో పడి ఉన్నావా? விபச்சார பாவத்திலே காணப்படுகிறாயா, వ్యభిచార పాపములో కనబడుతున్నావా? அசுத்த தொடர்பு இருக்கிறதா, అసూయ కార్యాల దగ్గరకున్నావా? செல்போனிலே வேண்டாத காரியங்கள் சம்பாஷணைகள் సెల్ காணப்படுகிறதா, ఫోన్ లో చూడని కార్యాలు చూస్తూ ఉన్నావా? ஐக்கிய மொபைல் போனே என்று இருக்கிறதா, నీ ఐక్యత మొబైల్ ఫోన్ల మీదనే ఉన్నదా? ஐக்கிய நண்பர்கள் என்று இருக்கிறாயா, నీ ఐక్యత స్నేహితులతో ఉన్నదా? ஃப்ரெண்ட் போதும், అలాగే స్నేహితుడు చాలు, இயேசு வேண்டாம், యేసు వద్దు. நண்பர்கள் போதும், నాకు ఫ్రెండ్స్ చాలు, இயேசு வேண்டாம், యేసు వద్దు. இந்த உலக பாவம் போதும், ఈ లోక పాపము చాలు, இயேசு வேண்டாம் యేసు వద్దు. என்று உன் நேசம் மாறி இருக்கிறதா, లేక నీ ప్రేమ మారి ఉందే? இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ఈ பேசுகிறார். రోజు యేసు ప్రభు నీతో உன் మాట్లాడుతున్నాడు. இருதயத்தின் வாசல் கதவை தட்டுகிறார். దేవుని నీ హృదయమైన తలుపును తడుతూ ఉన్నాడు. இன்றைக்கு உன் இருதயத்தை திறந்தார். ఈ దేవుని హృదయాన్ని తెరిస్తే அவர் உனக்குள்ளே வந்து வாசம் ఆయన பண்ண నీలో விரும்புகிறார். నుంచి నివాసం చేస్తాడు. அவர் இன்றைக்கு உன்னிடத்தில் கடந்து வர ఆయన ఈ விரும்புகிறார். రోజు నీ దగ్గరికి వస్తాడు. உன்னை அழகுபடுத்த விரும்புகிறார். నిన్ను ప్రేమగా చూసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. உங்களோடு கூட முகமுகமாய் பேசி నీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. உங்களோடு கூட முகமுகமாய் பேசி నీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. மகனே மகளே என்று నా அழைக்கிறார். కుమారుడు నా కుమార్తెని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. என் மகனே மகளே என்று నా அழைக்கிறார். కుమారుడు నా కుమార్తెని அந்த పిలుస్తున్నాడు. பாவத்தை விட்டு வெளியே வா. ఆ పాపని విడిచి బయటికి రా. அந்த பாவம் உன்னை மயக்கும். ఆ పాపం నిన్ను మోసగిస్తుంది. பாவம் உன்னை மயக்கும். పాపం నిన్ను మోసగిస్తుంది. பாவம் இன்றைக்கு இனிப்பா இருக்கும். పాపం ఈ రోజు తీపుగా ఉంటుంది. ஆனால் முடிவிலே அது கசக்கும். అయితే చివరిలో అది చేదుగా ఉంటుంది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு மனுஷன், ఒక మనుషుడు, ஒரு பேராசிரியர், అంటే వాద్యారని அவர் வீட்டிலே பாம்புகளை வளர்த்து ఆ ఇంటిలో పాములను పెంచుతూ ఉన్నాడు. அதனோடு விளையாடி கொண்டிருப்பார். వాటితో పాటు ఆటలాడుతూ ఉంటాడు. அவர் மனைவி சொன்னார்களா, వాళ్ళ భార్య చెప్పారంట, அப்பா అయ్యా இது வேண்டாம், ఇది వద్దు, இதை எடுத்து கொண்டு போய் காட்டில் விட்டு விடு. వీటిని తీసుకెళ్లి అడవిలో இதை విడిచిపెట్టాడు. நாம் வளர்க்க வேண்டாம் என்று వీటిని మనం சொன்னார்களா? పెంచకూడదని చెప్పాడంట. அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது. వారికి ఒక బిడ్డ పుట్టారు. நாள் சென்றது. అంటే రోజులు గడిచిపోయా. அந்த குழந்தையும் வளர்ந்தது. ఆ బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉన్నది. அந்த பாம்போடு விளையாடி ఆ கொண்டிருந்தது. పాముతో సర్పంతో ఆటలాడుకుంటూ ఉన్నారు. இவரும் காலேஜுக்கு டீச் பண்ண போயிட்டார். వీరు కాలేజీకి పాటలు నడిపించేదానికి వెళ్ళిపోయారు. திடீரென்று இவர் ఉంది என்னமென்று பேசுகிறார். ఎందుక ఏనే అని చెప్పి அப்பா, మాట్లాడుతున్నాడు. நம்ம பிள்ளை అయ్యా మన బిడ్డ பாம்போடு விளையாடி கொண்டிருந்தது. సర్పంతో ఆటలాడుకుంటూ அந்த ఉన్నా. பாம்பு கொத்தி விட்டது. ఆటలాడుతూ ఉండగా పాప బిడ్డను பிள்ளை పొడిచింది. சரீரத்துல விஷம் பரவி விட்டது. శరీరం అంతా పాపకి విషము వచ్చేసింది. சீக்கிரம் வா. తొందరగా రండి. பிள்ளை துடிக்கிறது. ఓ బిడ్డ అల్లాడుతుంది. வேகமாய் காரை எடுத்துக்கொண்டு ఈయన வருகிறார். పరిగెత్తుకొని కారేసుకొని வீட்டுக்கு వచ్చేసాడు. வந்து சேருவதற்குள்ளே ఇంటికి వచ్చే లోపల பிள்ளை மரித்து போனது. கடைசியில உன்னை கொத்துவிடும். చివరిలో నిన్ను కాటు వేస్తుంది. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். పాపాల నుంచి జీతం మరణము. மரணம். மரணத்துக்கு நேராய் கொண்டு போய்விடும். మరణానికి నేరుగా తీసుకొని వెళ్ళి ஆத்மா విడిచిపెడుతుంది. மரித்து விடும். నీ యొక్క ఆత్మ చచ్చిపోతుంది. ஆத்மா மரித்து నీ விடும். ఆత్మ మరణించింది. தேவனுக்காய் வாழ்ந்த நீ దేవుని కొరకు జీవించి உலகத்துக்கு பின்பதாக போன ఉలగెత్తి
ఓ బాయ్ బాయ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. போதும். చాలు போதும். చాలు போதும். చాలు போதும். చాలు. சேற்றில் ஒரு பிள்ளை விழுந்து விட்டார். ఓ బురదలో బిడ్డను పడిపోతే எதற்கு? ఎందుకు? எதற்கு? ఎందుకు? சொல்லுங்க எதற்கு? ఎందుకమ్మా? బురదలో ఆ గుంటలో పడిపోతే ఆ బిడ్డను తీసుకొచ్చి స్నానం చేస్తారు. ఎందుకు మా? ఎందుకు వస్తుంది? వాసన వస్తుంది. వాసన అది అழுக்கு పోக அந்த చేరు వాసన ఏం చేస్తారంటే మంచిగా ఉండాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அதே போன்றுதான் అలాగనే இயேசு கிறிஸ்து యేసు ప్రభు உளையான சேற்றில் இருந்தார். బురదలో పడిపోయిన உளையான சேற்றில் இருந்த உன்னை, పడిపోయిన మనలను, சேரோடு இருக்கிற உன்னை బురదతో తీసి வெளியே கொண்டு வந்து తెచ్చి மேல அவர் ரத்தத்தை ஊத்தி మన మీద அந்த ரத்தத்தை கழுவி కడిగి அழகா இல்லாம வாழ்க்கையை మన జీవితాన్ని అழகுபடுத்தி అందం చేసి பார்த்து అలాని చూసి ముద్దు బంగారము అలాగే இடுப்புல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு అలాగే సంఖ్యలు పెట్టుకొని நீ நடக்க தேவையில்லை. நீ நடப்பா. నువ్వు నాతో పాటు నడువయ్యా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்படி அழகு பார்க்கறாரு. మనల్ని అందం చేసేవాడు. அந்த அழகு பார்க்கிற தெய்வத்தை விட்டு మనల్ని అందం చేసే దేవుని వదిలిపెట్టి எதுக்குயா பாவத்துக்கு நேரா போணும்? ఎందుకయ్యా పాపానికి నేరుకెళ్తున్నావు? எதுக்கு உலகத்துக்கு நேரா போணும்? ఎందుకు లోకానికి నేరుకెళ్తున్నావు? హల్లెలూయా. 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 వాలిబ పిల్లలు, యవనస్తుల పిల్లలు, இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் ఈనాడు యవనస్తుల పిల్లలు காதல் கத்திரிக்காய் அலையறாங்க. పాపము కోసం తిరుగుతూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సార్ లవ్ பண்றது తప్పు இல்ல సార్. అయ్యా ప్రేమించడం తప్పు కాదు. లవ్ பண்ணல సార్. అయ్యా నేను ప్రేమించను. బైబిల్లో యాకోబు தெரியுமா? బైబిల్లో యాకోబు తెలుసా? அவர் లవ్ பண்ணார் సార్. ఆయన లవ్ చేశాడయ్యా. అయితే 14 வருஷம் அடிமையா இருந்தான். 14 సంవత్సరాలు బానిసగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. 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 கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில క్రీస్తు జీవితంలో காதலுக்கு கத்திரிக்காய்க்கு இடம் கிடையாது. లవ్వుకి వంకాయకి చోటు లేదు. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில పక్కన ఉన్న వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చూసి చెప్పండి, இடம் கிடையாது. ప్రేమకి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. யார் தெரியுமா உங்க லவர்? ఎవరు తెలుసా మీ ప్రేమికుడు? யார் தெரியுமா உங்க మీ லவர்? ప్రేమికుడు ఎవరు తెలుసా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు தான் లவர். యేసు ప్రభు మన ప్రేమికుడు. హల్లెలూయా. నేసరే. యేసయ్యా. మై డియర్ లవర్. ఓ మీ ప్రేమికుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கூப்பிட்டு பாருங்க. పిలిచి చూడండి. அவர் வந்துருவார் పక్కన. పరిగెత్తుకొని వచ్చేస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మై డియర్ లవర్. ఓ నా ప్రేమికుడు. I love you. I love you. Take kisses. ఓ మీరే లవ్ యా. கொடுத்து பாருங்க. అని చెప్పి చెప్పండి. ముద్ద கொடுத்து பாருங்க. పిలిచి ముద్దు அவர் చెప్పండి. முத்தம் கொடுப்பா. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తాడు. ఆయన మనకు ముద్దు ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. 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 தேவையில்லாத அசுத்தம் வேண்டாம். అవసరం లేని అసూయ వద్దు. தேவையில்லாத தொடர்பு வேண்டாம். అవసరం లేని పాపం వద్దు. உங்கள் அன்பு, ఈ ప్రేమ இயேசுவோடு கூட இருக்க యేసుతో வேண்டும். మాత్రమే ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఆమేన్. அப்படி வாழ்ந்து பாருங்க. ఆయన చెప్పి చూడండి, கர்த்தர் கூடவே இருப்பார். దేవుడు వెంట ఉంటాడు. கர்த்தர் கூடவே இருப்பார். మనతో పాటే ఉంటాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. பரிசுத்தம் அவசியம். పరిశుద్ధత అవసరం అండి. பரிசுத்தம் அவசியம். పరిశుద్ధత అవసరం. பரிசுத்தம் இல்லாமல் పరిశుద్ధత లేకుండా ఒక్కడు కూడా தேவனை தரிசிப்பது. దేవుని దర్శించాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இருதய சுத்தம் அவசியம். హృదయం శుద్ధీకరణ అవసరం. ஹalleluya. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. 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 கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. దేవుడు முடிவு பரியந்த நம்ம மீது அன்பு வைத்தார். మన చివరి వరకు మన మీద ప్రేమ కలిగి ఉంటాడు. வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கு. నేను బ్రతికిన యేసు గలమా? சொல்ல முடியுமா? చెప్పగలమండి. வாழ்ந்தாலும் இயேசு, బ్రతికినా యేసు, செத்தாலும் నేను చచ్చిపోయినా యేసు కొరకే. ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. Thank you Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. இரண்டாவதாக రెండవదిగా வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ చెబుతుంది அதே வசனத்தை అనేక వాక్యం. இரண்டாவது அதிகாரம் రెండో యొక్క 5ஆம் வசனம் வாசிங்க. ప్రకటన 2:5 అండి. ప్రకటన 2:5. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:5. ప్రకటన 2:5 చదువుకున్నా.
చాలు. நீ ஆதியில் செய்த கிரியைகளை ప్రేమలో మొదటిగా చేసిన క్రియలలో செய்வாயாக என்று வேதம் சொல்லுகிறது. నీవు చేయుదువు కాక అని చెప్పబడుతున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. నీవు ప్రారంభములో చేసిన క్రియలు చేయుదువు కాక. முதலாவது பார்த்தோம் ஆதியில் இருந்த அன்பு. మొదటి చూసాము ప్రేమ. இப்ப ஆதியில் செய்த கிரியை. దేవుని మొదటిగా చేసిన క్రియ. అధ్యాయం 19వ వచనం சொல்லுகிறது. 19వ వచనములో చెప్పబడుతున్నది. கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். నీ క్రియలను గ్రహించి ఉన్నాడు. கிரியைகளை మన క్రియలను செயல்களை మన యొక్క అలవాటులను கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறவர். దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. நீ என்ன செய்கிறாய்? నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? நீ எப்படி ஜெபிக்கிறாய்? నువ్వు ఎలా நீ ప్రార్థిస్తున్నావు? எப்படி ఆలయத்துக்கு கிளம்பி నువ్వు வருகிறாய்? ఎలాగ మందిరానికి తయారవుతున్నావు? எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர். ప్రతి ఒక్కటి చూస్తూ அறிந்திருக்கிறேன். దేవుడు గ్రహిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. 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 நீ தூக்கத்தை பாராதபடிக்கு నీవు నిద్రను చూడక ஒரு மீட்டிங் சொன்ன உடனே ఒక కూడికను చెప్పిన వెంటనే காலையில எழுந்து வேகமா வந்தல ఉదయము లేచి పరిగెత్తుకొని వచ్చావు కదా. இப்ப எப்படி வரும்? ఇప్పుడు ఎలాగొస్తున్నావు? பொறுமையா, నిదానంగా, அழகா, అందంగా நல்ல மேக்கப்லாம் మేకప్ అంతా చేసుకొని ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை கண்ணாடி ఒకటికి 4 సార్లు అద్దం ముందు కనపడి இருக்கிற முகம் தான் அங்க இருக்கும். ఒక ఉన్న ముఖమంతా వేరే ముఖం అక్కడ இருக்கும் చూపించి పోతుంది. వేరే ముఖం మళ్ళీ మారదండి. அதே முகம் தான் అదే இருக்கும். ముఖమే 4 సార్లు చూసినా ఆనా వరుసకి కనపడుతుంది. అయినా கண்ணாடியில மறுபடியும் అద్దాల ముందు మరలా ఒకసారి చూసుకొని கலைஞ்சிருக்கா, ఒకవేళ ఇంటికి చెదిరిపోయి ఉన్నాయి, ఒకవేళ చిప్పులు బాగున్నాయా, எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு అన్ని సరి చేసుకొని பொறுமையா నిదానంగా பஸ் வந்தா బస్సు వస్తుందా, போகலாம், వెళ్తాం, வருதா వస్తుంది, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ఇంకా ஆகுமா, కొద్దిసేపు అవుతుంది. அப்படியே பொறுமையா అలాగనే பஸ் నిదానంగా ஸ்டாண்ட்ல இறங்கிட்ட బస్ பிறகு స్టాండ్ కి దిగిన తర్వాత அப்படியே அங்க பாக்குறது మరలా అలా చూసేది, ஜூஸ் கடை జ్యూస్ అంగడి, நல்ல என்ன இருக்குன்னு ఇంకా பார்த்து ఏమున్నాయని ஒரு చూసి ஜூஸ் சாப்பிட்டு ఇంకొక చూసి తాగి இப்பதான் பாட்டெல்லாம் ఇప్పుడే పాట మొదలు పెడుతుంటారు. மெசேஜ் டைம் போலாம். వాక్య సమయానికి వెళ్ళిపోదాలే. ஏன்னா ఎందుకంటే இன்னும் கடைசி நேரத்துல போனா ఇంకా చివరి సమయానికి వెళితే, முடிகிற நேரத்துல போலாம். ఆఖరి సమయానికి వెళితే, என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించమని సమయానికి పోతే, போனா అయితే వెళితే உட்கார்ந்துட்டு எழுந்து வந்துடணும். కూర్చొని అట్టు చేద్దామండి. எவ்வளவு பொறுமையா வர முடியுமோ ఎంత నిదానంగా వెళ్ళగలమో அப்படியே நமக்கே అబ్బా మనకే நடந்தா வலிக்காது. అబ్బా నడిచే చేము కూడా చచ్చిపోదు. అంత నిదానంగా நடந்து வர்றது. నడిచి వస్తుంటా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு కాలத்துல కానీ ఒక కాలంలో வேகமா எழுந்து అబ్బా வந்திருப்போம். ఏమి పరుగులు తీసేమో, ஐன் பண்ணலனாலும் சட்டையை மாட்டிட்டு வந்திருப்போம். చొక్కా ఇస్త్రేసుకుని పరిగెత్తుకొని వచ్చేస్తాం. பல்லு வளக்கலனாலும் இங்க வந்து வளக்கிக்கலாம் ஓடி வந்திருப்போம். చర్చకు వచ్చి ఫలితం కొంటాం. எழுந்து தேவாலயத்துக்கு ஓடி வந்திருப்போம். పరిగెత్తుకు దేవుని సంఘానికి పరిగెత్తుకొని వచ్చుంటాం. இப்பொழுது எங்கே என்று கேட்கிறோம். ఇప్పుడు ఆ యొక్క కార్యం ఎక్కడా, அந்த கிரியை எங்கே, ఆ క్రియ ఎక్కడా, அந்த உற்சாகம் எங்கே, ఆ యొక్క తాజా அந்த ఎక్కడా, காரியம் எங்கே? ఆ కార్యం ఎక్కడా? பாஸ்டர், పాస్టర్, எனக்கு வேலை இல்ல பாஸ்டர். అయ్యా నాకు ఉద్యోగం లేదు, ஜெபம் பண்ணுங்க. ప్రార్థించండి. பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாரு. పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తా. ஆண்டவரே, ప్రభా, இந்த சாமுவேலுக்கு வேலை இல்ல. అయ్యా ఈ సామ్యులకు ఉద్యోగం இந்த లేదు, சாமுவேலுக்கு வேலை ఈ கிடைக்கட்டும். సామ్యులకు ఉద్యోగం దయచేయండి. அப்படியே சபையிலே விழுந்து கிடப்பார். సంఘములనే சபையில ఉంటారు, பாய் போடுறது என்ன? సంఘములో సాపెలేస్తారు, சபையை பெருக்குவது என்ன? సంఘాన్ని చిమ్ముతారు, சபைக்கு ఒట్టడడిపోదు என்ன? సంఘం ఊసి తులుపుతారు. எல்லா சாமுவேல் செய்வான். అన్ని సమయాలు చేస్తాడు. ஆனா అయితే வேலை கிடைச்ச பிறகு ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత சபைக்கு டாடா. సంఘానికి టాటా బాయ్, பாய் போடுறதுக்கு ஆள் இல்ல. సాపులేసేదానికి మనిషి ஒட்டடை లేడు, அடிக்க ஆள் இல்ல. ఊసి తులిపేదానికి మనిషి లేడు. ஏன் சாமுவேல் సామువేల్ ఏమి ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரல? ఏమి ఆదివారం మందిరానికి రాలా? ஒர்க் பாஸ்டர். పాస్టర్ గారు ఉద్యోగం ఉంది, பாஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை டியூட்டி పాస్టర్ பாஸ்டர். గారు ప్రార్థన చేస్తాడు. இப்ப சாமுவேலுக்கு பாஸ்டர் இப்ப எப்படி ஜெபம் பண்ணுவார்? సమయానికి நான் ஜெபம் பண்ணேன். నేను ప్రార్థన நீ చేస్తా, வேலையை கொடுத்து ఉద్యోగం ఇచ్చా. ఇప్పుడు ஆள் என்னவா மாறிட்டாரு. సంఘ உம்முடைய அன்புக்கு మారిపోయాడు. ఇప్పుడు இருக்க கூடாதா? ప్రభా, ஒருவேளை ఒకవేళ இப்ப நானா இருந்தா అయితే నేనైతే நான் எப்படி ஜெபம் பண்ணிருப்பேன் నేను தெரியுமா? ఎలాగ ప్రార్థించో తెలుసా? ஆண்டவரே அந்த வேலையை எடுத்துரும். ప్రభా ఉద్యోగం తీసివేయ్, போதும், చాలు, அவன் இங்கேயே இருக்கட்டும். ఆయన ఇక్కడే ఉండాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த சாமுவேல் வேலைக்கு போயிட்டான்னா సమయాలు ఉద్యోగానికి వెళ్తే அவன் செயல்பாடெல்லாம் உமக்குள்ள இருக்கிற ஓட்டெல்லாம் குறையுது. అన్ని పరిగలన్నీ ఇక్కడ పల్లెలు, இவன் கொழுப்பா இருந்தா అది దీని. హల్లెలూయా. அவ்வளவுதான்.
సాముయేలు ఇప్పుడు రెండవ సభకి வருவார். అంతే సమయాలు ఏం చేస్తాడు? మళ్ళా సంఘానికి వస్తాడు. పాస్టర్, పాస్టర్ அந்த வேலை போயிடுச்சு ఆ பாஸ்டர். ఉద్యోగం పోయిందయ్యా. நல்லா செஞ்சிட்டு இருந்தேன் பாஸ்டர். బాగా அந்த చేస్తున్నాడు வேலை போயிடுச்சு కానీ பாஸ்டர். ఉద్యోగం నుంచి తీసివేశారు. இப்ப பாஸ்டருக்கு தான் தெரியும். ఎప్పుడు పాస్టర్కే అది తెలుసు ఏం పోச்சு? ఎందుకు ఆ ఉద్యోగం ఎదనాల పోయింది, పోச்சு? దేని ద్వారా நீ పోయింది, செய்ய வேண்டியதே నువ్వు చేయాల్సింది చెయ్యలా. நல்லா ஜெபிச்சிருப்போம். బాగా ప్రార్థించుంటా, நல்லா பல மணி நேரம் ஜெபிச்சிருப்போம். బాగా గంటలు గంటలు ప్రార్థించుంటా. ஜெபம் முதல்ல வந்திருப்போம். మొదటి ప్రార్థన కూర్చోమంటాడు. எஸ்தர் ఎస్తర్ గారు ఉన్నారు. நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டீங்க. ఎస్తర్ గారు బాగా ప్రార్థన இப்ப చేస్తున్నారు. எங்க எஸ்தர் காணோம்? ఎస్తర్ కనపడలే ఇప్పుడు మందిరంలో. தேட வேண்டி இருக்கும். ఎతుకులాడాలి కళ్ళు చూసి. எஸ்தரை தேட வேண்டி. ఎస్తర్ ఎక్కడుందని చూడాలా. దెబోరాల தேட ఆ வேண்டி இருக்கும். దెబోరాని ఎతుకులాడాలా. మరియాల தேட வேண்டி. మరియమ్మని ఎతుకులాడాలా. எல்லாம் பேரு பார்த்தா பயங்கரமான పేర్లు பேரு. చూస్తే భయంకరంగా ఉంటాయి. பேரு மட்டும் உயிருள்ள பேரு. అబ్బా పేర్లు జీవింపు చేసే ஆனா పేర్లు. வாழ்க்கை ஜெபத்துல செத்து అయితే போயிருக்கு. జీవము ప్రార్థన చచ్చిపోయి ఉంటది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இன்னைக்கு தேவன் அழைக்கிறார். ఈ రోజు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. ஆதியில் செய்த ஜெபம் నువ్వు ప్రారంభంలో చేసిన நீ ప్రార్థన ஜெபித்தாலே நெருப்பு போல எரியுமே. నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే అగ్ని நீ మండుతుంటది. ஜெபிக்க தொடங்கின உடனே வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி ప్రార్థన வருமே. చేస్తే ఆకాశం అగ్ని நீ కుమరించబడుతుంది. பாட்டு பாட ஆரம்பிச்ச உடனே அக்கினி இறங்கி வருமே. అగ్ని కుమరించబడుతుంది. இப்ப அப்படிப்பட்ட கிரியை இருக்கா? కానీ ఇప్పుడు అలాంటి క్రియ இப்ப కనబడితే அப்படிப்பட்ட வல்லமை இருக்கிறதா? అలాంటి శక్తి ఇప్పుడు ఉంది. கர்த்தர் கேட்கிறார். దేవుడు అడుగుతున్నాడు. ஆதியில் செய்த கிரியை ప్రారంభములో చేసిన క్రియ చెయ్యి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ செய்யாவிட்டால் నువ్వు చేయకపోతే நீதான் குற்றவாளி. నీవే దానికి బాధ్యుడివి. செய்யாவிட்டால் చేయకపోతే நீதான் குற்றவாளி. నీవే దానికి நீ బాధ్యుడివి. தேவனை குறை சொல்ல முடியாது. దేవుని మన కొరత நீ చెప్పలేవు. ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்து நீ சேவை చేస్తూ இப்போது ஊழியம் செய்யவில்லை நீ என்றால் சேவை செய்து நீதான் கொண்டு குற்றவாளி. దానికి నీవే బాధ్యుడివి. கர்த்தர் கணக்கு నీవే கேட்பார். అంతకుడివి. கர்த்தர் உன்னிடத்துல கணக்கு దేవుని నీ దగ్గర கேட்பார். లెక్క అడుగుతాడు. அவர் கணக்கு பார்க்கிறவர். ఆయన లెక్క చూసేవాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலూயா. హల్లెలూయా. அவர் கணக்கு கேட்பார். ఆయన లెక్క అడుగుతాడు. கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். లెక్క మనం చెప్పాలి. நீ ஊழியம் செய்யவில்லை என்றால் నువ్వు సేవ చేయకపోతే இன்றைக்கே தேவனிடத்துல வந்து விடு. ఈ రోజు దేవుని దగ్గరికి இன்றைக்கே వచ్చేయ్. ஊழியத்தை செய். దేవుని సేవ చేయి. இந்த சத்தம் ஒருவேளை யாருக்கு நேராய் கடந்து வந்தாலும் சரி, దేవునికి నేరుగా వచ్చినా సరే, இந்த நேரடி ஒளிபரப்பை பார்த்து ఈ கொண்டிருந்தாலும் சரி, లైవ్లో చూస్తున్నా సరే, ஒருவேளை ஊழியம் செய்திருந்தால் ఒకవేళ నువ్వు సేవ చేస్తుంటే கர்த்தர் உன்னை அழைக்கிறார். దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ஊழியத்தின் பாதையில் அழைக்கிறார். దేవుని పాదల ஊழியத்தின் பாதையில் அழைக்கிறார். దేవుని మార్గంలో సేవ நீ இழந்த ஊழியத்தை మறுபடியும் தருவார். చేస్తున్న సేవ మళ్ళా చేయి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கரங்களை தட்டி மகிமைப்படுத்துவோம். చెప్పులు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపడదా. చెప్పులు గట్టిగా 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 చెప్పులు కొడుతూ. எத்தனை பேருக்கு ஊழியம் செய்ய ஆசை? ఎంతో మందికి సేవ చేయాలని ఆశ, கர்த்தருக்காய் ஓட ஆசை. దేవుని కొరకు పరుగులు తీయాలని ఆశ. ఎంతో మందికి అయ్యా నేను సేవ చేయాలి, పరుగులు ఎత్తాలి. நல்ல கரங்களை உயர்த்துங்க. బాగా చేతులు పైకి ఎత్తొచ్చు కదా. கர்த்தர் பார்க்கட்டும். దేవుడు చూడండి. మీ చేతులను చెప్తే நான் பார்க்கிறது கிடையாது. నేను చూసేది కాదు. நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க. ఒకటి చెప్తున్నాడు వినండి. நான் ஒரு రహస్యத்தை நான் அவர் இல்லாமல் ఆయన లేకుండా எங்கேயே வருவது கிடையாது. నూనె రాదండి. எந்த ஊழியத்துக்கு வருவதா இருந்தாலும் ఏ సేవకు వచ్చినా அவர் போ என்று சொன்ன பிறகுதான் வருவேன். ఆయన పో అని చెప్తేనే నేను వస్తాను. அப்ப இங்க அவர் வந்து இருக்கிறார். ఇక్కడ ఆయన వచ్చి ఉన్నా. இங்க இயேசு வந்து இருக்கிறார். ఇక్కడ యేసు వచ్చి ఉన్నా. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மாறிடும் பாருங்க. ఇంకో కొన్ని రోజులు అన్ని మారుతో చూడు. ఇంకో కొంచెం அவர் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். ఆయన ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆయన చూడాలి. ఆయన చూడాలి. யாருக்கெல்லாம் ஊழியம் செய்ய ஆசை, ఎవరికి ఎంతో సేవ చేయాలని ఆశ, చేతుల పైకి చేతుల పైకి అయ్యా నేను సేవ చేయాలనుకుంటున్నా. దేవుని చూడండి. వారికి చేతుల పైకి వారికి చేయి పైకి உண்மையான தாகம் இருக்குமானா, உண்மையான வாஞ்சை இருக்குமானா, జీవితం கரத்தை உயர்த்து. చేతుల పైకి கர்த்தர் பார்க்கட்டும். దేవుడు చూడండి. கரத்தை இறக்க வேண்டாம். చేతులు கரம் அப்படியே இருக்கட்டும். చేతులు చండి. கரம் அப்படியே இருக்கட்டும். చేతులు கர்த்தருடைய முத்திரையை போடுவார். దేవుడి கர்த்தருடைய முத்திரையை போடுவார். దేవుని கர்த்தருடைய முத்திரையை போடுவார். సీలేస్తాడు. Oh glory. Glory. Oh glorious. Glorious. Glorious Jesus. Glory Jesus. Oh rabala tuna Ribala tirabala bala. Lagadia karaba. Ribala matura. Lebe rabe raba haba. Raba haba haba haba. Raba haba dia karaba tabata balabara. Oh glory, glory. Glorious wonderful Lord. Oh Jesus. Amen. చేతులు కిందకి దింపుదాం. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. அவர் மகிமையான காரியங்களை ఆయన మహిమ కలిగిన కార్యాలు చేసేవాడు. மகிமையான காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். మహిమైన కార్యాలు చేసే దేవుడు மகிமையான ఆయన. காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். మహిమ కలిగిన కార్యాలు చేసే దేవుడు ఆయన.
ஹalleluya 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 கர்த்தருடைய சத்தம் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கு. దేవుని శబ్దము మన దగ్గరికి వస్తూ கர்த்தருடைய ఉంది. வார்த்தை கடந்து வந்து கொண்டிருக்கு. దేవుని మాట మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంది. இந்த ஊழியத்தை నీ సేవను இந்த ஊழியத்தை ఈ సేవను கர்த்தர் అపరివిధமாய் దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. గొప్పగా దీవించబోతున్నాడు. இந்த ஊழியத்தை ఈ సేవను கர்த்தர் అపరివిధமாய் ఈ ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. దేవుడు గొప్పగా దీవించబోతున్నాడు. సంతోషమే இல்லையா? ఈ రోజు సంతోషం నీకు கையை లేదా? தட்ட மாட்டீங்க. అయ్యా கையை தட்ட மாட்டீங்க. చెమటలు తట్టలు అంటున్నారు మీరు. ఈ సంఘము దేవుడు దీవించబడాలి కదా. சொல்றாரு கையை తట్టాம చెమటలు కొట్టకుండా అలాగనే ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు చూసుకుంటున్నా. దేవుడి సంఘాన్ని దీవించబోతున్నాడని ప్రవచనము మాట్లాడాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Praise the అయ్యగారైతే గంతులు వేస్తూ ఉండేవా. థాంక్ యూ గ్లోరీ. గ్లోరీ. இந்த ஊழியத்திற்கு ఈ సేవకు கர்த்தர் புதிய பகுதிகளை கொடுக்கிறார். దేవుడు అనేకమైన స్థలాలు ఇవ్వబోతున్నాడు. చెబులు కొడదాం హల్లెలూయా. ఈ సంఘానికి అనేక స్థలాలు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. தேவன் மகிமையான காரியங்களை దేవుడు మహిమ కలిగిన కార్యాలు தேவன் చేయబోతున్నాడు. மகிமையான காரியங்களை దేవుడు செய்ய మహిమ కలిగిన కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. వనాంతరத்தை கொடுக்க போகிறார். ఒక ఎడారి స్థలాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. கொடுக்க ఒక అడవి స్థలాన్ని దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. ఓ గ్లోరీ. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. லிங்கபுரம் லிங்கபுரம் లింగపురం லிங்கபுரம் இருக்கா? లింగపురం லிங்கபுரம் ఉందా? லிங்கபுரம் 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 கர்த்தர் அந்த பகுதியில் கொடுக்கிறார். ఆ స్థలమును దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచివాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. கர்னூல் என்கிற பகுதியை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். కర్నూలు అనే స్థలాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు. கர்னூல் பகுதியை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். కర్నూలు అనే స్థలాన్ని దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. தேவன் இந்த பகுதிகளை வாய்க்க பண்ணுகிறார். దేవుడు స్థలాలు దీవించబోతున్నాడు. சபையே సంఘమా சபையே సంఘమా. உன் ஓட்டத்தை கர்த்தர் பார்க்க போறாரு. పరుగులను దేవుడు చూడబోతున్నాడు. கர்த்தர் பார்க்க ఈ పరుగు போறாரு. దేవుడు చూడబోతున్నాడు. உன் ஓட்டம் எப்படி இருக்கிறது? ఈ పరుగు ఎలాగుంది? உன் ஓட்டம் எப்படி ఈ இருக்கிறது? పరుగు ఎలాగుంది? கர்த்தர் கவனிப்பா. అది గమనిస్తున్నాడు దేవుడు. கவனிப்பா. దేవుడు గమనిస్తున్నాడు. கவனிப்பா. దేవుడు గమనిస్తున్నాడు. கவனிப்பா. దేవుడు గమనిస్తున్నాడు. குறிப்பிட்ட ஒரு வரைபடத்தை ఒక పట్టికను చూపిస్తున్నాడు. கர்த்தர் வரைந்து ఆ యొక్క పట్టికను దేవుడు మేపేసి ట్రైబ్స్ மக்கள் மத்தியிலே అడవులు అంటే అడవి ప్రజల దగ్గరికి ట్రైబ్స్ மக்கள் ఎల్లైகளுக்குள்ளே అడవి ప్రజల యొక్క సరిహద్దులలోనికి దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు. దేవుడు ఆమేన్ దేవుడు ఆమేన్ 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పాస్టర్ గారు, இதுவரை நீங்கள் செய்த ஊழியம் அல்ல, ఇంతవరకు మీరు చేసింది సేవ కాదు, இனி செய்ய போகிறது ఇంకా చెయ్యబోతున్నది வித்தியாசமாய் கர்த்தர் வைக்க போகிறார். ప్రత్యేకంగా తేడొచ్చబోతున్నాడు. గ్లోరీ. yes ఆమేన్. இனி வித்தியாசமாய் நடத்த போகிறார். ప్రత్యేకంగా నడిపించబోతున్నాడు. இதுவரை நீங்கள் கடந்து போன பாதைகள், ఇంతవరకు మీరు వెళ్ళినటువంటి మార్గాలు அது மேன்மையான பாதைகளா இருக்கலாம், అది మేలైన మార్గాలు அது ఉండవచ్చు, தாழ்மையான பாதைகளா అది இருக்கலாம். తగ్గింపు కలిగిన మార్గాలు ஆனால் కావచ్చు. இனி అయితే ఇంకా உச்சிதத்தின் கோதுமைகளை ఉజ్జీవము కలిగిన గోధుమలను அந்த கோதுமையினாலே ఆ గోధుమల ద్వారా அடையும்படிக்கு దేవుడు అభివృద్ధి పరచబడినట్లు உயர்ந்த ஸ்தானங்களை கர்த்தர் கொண்டு போக ఎత్తైన போகிறார். స్థానాన్ని దేవుడు ఉంచబోతున్నాడు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, இந்த ஆண்டில் ఈ సంవత్సరములో இதற்குள்ளே లోపం అంటే ప్రారంభం ఆఖరి లోపల అనేక స్థలాలలో దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు. மகிமையான காரியங்களை செய்ய దేవుడు మీ ద్వారా మహిమ కరங்களை కార్యం తట్టి, చేయబోతున్నాడు. చెప్పులు కొడుతూ கரங்களை தட்டி புதுவித ஊழியங்களை ஆரம்பிக்க வைப்பார். కొత్త కొత్త సేవలను ప్రారంభించడానికి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు. சுகமளிக்கிற ஊழியம் முதன்மையா இருக்கும். స్వస్థపరిచే సేవ మొదటి స్థానంలో எண்ணெய் ఉంటుంది. பூசி ஜெபிக்கிற ஊழியம் ఓ இருக்கும். నూనె రాసి ప్రార్థించే సేవ ఉంటుంది. எண்ணெய் பூசி ஜெபிப்பீர்கள். ఓ నూనె పూసి ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతాలు నడైబెర ఆరంభిస్తాయి. అద్భుతాలు ప్రారంభమవుతాయి. అభిషేకం నడైబెర ఆరంభిస్తాయి. అభిషేకములు జరుగుతాయి. செய்வார். దేవుడు చేస్తాడు. உங்களுக்கு கீழாக మీకు కిందగా எப்படி மோசேக்கு கீழாக
தேவன் ஜனங்களை ஏற்படுத்தினார், ఎలాగ మోసకి క్రింద ప్రజలను ఏర్పరిచాడు, மூப்பர்களை ஏற்படுத்தினார், ఎలాగ సంఘ పెద్దలను ఏర్పరచుకున్నాడు, தேவன் மந்தைகளை ஏற்படுத்தினார். అలాగే మీ కింద మందులను దేవుడు ఏర్పరిస్తాడు. உங்களுக்கு కీழாக మీకు క్రింద வல்லமையான பிள்ளைகளை ఓ ஏற்படுத்தினார். శక్తి కలిగిన బిడ్డలను లేపుతాడు. நீங்கள் கரங்களை வைப்பீர்கள், మీరు చేతులు ఉంచుతారు, அவர்கள் யோசுவாவை వారు యోసువని మారుతారు. கரங்களை வைப்பீர்கள், చేతులు పెడతారు, அவர்கள் காலைப்பாய் மாறுவார்கள். మారుతారు. நீங்கள் கரங்களை வைப்பீர்கள், చేతులు ఉంచుతారు. உங்கள் கணத்திலே கர்த்தர் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு దేవుడు கொடுப்பார். వారి యొక్క వరములు మీ మీద నుండి వారికి దేవుడు పంపుతాడు. மோசேயின் கணத்திலிருந்து ఓ మోసే చేతుల నుండి எப்படி யோசுவாவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கணம் ఎలాగ கொடுக்கப்பட்டது, యేసు ఒకరికి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, அப்படியாகவே உங்கள் கணத்தில் అలాగే మీ చేతుల నుండి கணத்தை கொடுப்பார், వారికి దేవుడు ఇస్తాడు. அபிஷேகத்தை கொடுப்பார். అభిషేకం దేవుడు ఇస్తాడు. கரத்தை வைப்பீர்கள், మీరు చేతులు పెడతారు, ஜனங்கள் தூக்கி வீசப்படுவார்கள். దేవుని యొక్క అభిషేకం నిండుబడి இது என்ன ஆச்சரியம், ఇదంతా ఒక ఆశ్చర్యం. ஆச்சரியம். ఇదేంటి ఆశ్చర్యము கட்டுக்கும் அளவிற்கு అని అందరూ చూసేటట్లుగా கர்த்தர் செய்வார். దేవుడు చేస్తాడు. இன்றைக்கே செய்வார், ఇప్పుడే చేస్తాడు, இன்றைக்கே செய்வார். ఇప్పుడే அந்த நாள், ఆ రోజే அந்த நாள், ఆ రోజు இந்த நாளாய் ఈ கர்த்தர் రోజు வைத்திருக்கிறார். దేవుడు తెంచుకున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. கர்த்தர் உங்கள் பிரயாசங்களை பார்த்து దేవుడు మీ ప్రయాసతను చూస్తున్నాడు. உங்களை தான் எடுத்து பயன்படுத்துவார். మిమ్మల్ని దేవుడు వాడుకుంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்க, పక్కనున్న వాళ్ళు చూసి చెప్పండి, హలో హలో prophet, ఓ ప్రవక్త చెప్పండి, హలో ప్రవక్త, Prophet. ప్రవక్త, హలో హలో evangelist, ఓ స్వార్థికుడా, హలో హలో healing ministry, ఓ స్వస్థపరిచే సేవ, hallelujah, హల్లెలూయా, hallelujah, హల్లెలూయా, hallelujah. హల్లెలూయా. நீ நினைக்கலாம், నువ్వు అనుకోవచ్చు, நான் கலவியாச்சே, ఓ నేను వయసు అయిపోయినా, நான் கடவனாச்சே, నేను అబులైపోతున్నా, ஐயா, எனக்கு அறிவில்ல, అయ్యా నాకు జ్ఞానం లేదు, எனக்கு ஓட்டம் இல்ல, నాకు పరుగు లేదు, முன்பு போல ஓட முடியாது, అయ్యా ముందులాగా நீ వెళ్ళలేదు, ஓடாத, నువ్వు వెళ్ళొద్దు, நான் தூக்கிட்டு போறேன், అడిలో நீ తీసుకురా, பேசாத, మాట్లాడుతూ, நான் பேசுறேன், నేను మాట్లాడుతూ, உனக்கு அறிவே இல்லாம இருக்கட்டும், நான் உனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறேன், நான் உனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறேன், నేను నడిపిస్తా. நீ இயேசுவை அறியாம இருக்கலாம், నువ్వు యేసుని అంగీకరించి ஆனால் உன்னை ఉండవచ్చు. கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார், దేవుడిని உங்களை తెలుసుకుంటున్నావు. கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். దేవుడిని తెలుసుకుంటున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. இதோ அபிஷேகம் இறங்கி வருகிறது, இதோ வல்லமை இறங்கி வருகிறது, இதோ வல்லமை இறங்கி வருகிறது. கரங்களை தட்டி, கரங்களை தட்டி. Thank you, Jesus. Jesus. Bala Hallelujah. bala bala bala. Oh glory, Glory, oh glory, mighty Lord. glory, Glory, mighty Jesus. glory, mighty Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. நாம நினைக்கிறதெல்லாம் మనం అనుకున్నదంతా కూడా இங்க பக்கத்துல இருக்கிறத நினைப்போம். ఇది పక్క స్థలాన్ని అనుకుంటుట. அந்த ஒரு பகுதி இருக்கு, ఆ ఒక్క స్థలం ఉంది, இங்க ஒரு பகுதி இருக்கு. ఇక్కడ కొద్ది స్థలం ఉంది. ஆனா கர்த்தர் என்ன செய்வார் தெரியுமா? అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ஹalleluya. హల్లెలూయా. நீங்க ஆந்திர பிரதேசம் மட்டும் நினைச்சிருப்பீங்க, నువ్వు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మాత్రం అనుకొని ఉంటావు. கர்த்தர் மகாராஷ்டிராவை நினைப்பார். దేవుడు మహారాష్ట్రాన్ని మనకిస్తాడు. நீங்க ஆந்திர பிரதேசம் నువ్వు நினைப்பீங்க, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అనుకొని ఉంటావు. கர்த்தர் தெலுங்கானா நினைப்பார். దేవుడు కెన్యాని అనుకుంటాడు, தெலுங்கானா. తెలంగాణని దేవుడు అనుకుంటాడు. நீங்க ஆந்திர பிரதேசம் நினைப்பீங்க, నువ్వు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అనుకుంటావు. கர்த்தர் ஸ்ரீலங்கா நினைச்சு దేవుడు வச்சிருப்பார். శ్రీలంకని అనుకుంటాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இங்க మార్కమరులో இந்த மகிமையான ஊழியத்திலிருந்து, இந்த மகிமை கலங்கின சேவகர், இந்த glorious ministryயில் இருந்து glory ministry ஆண்டவர் ஏற்படுத்துவார், ఏర్పరచుకుంటాడు. கர்த்தர் செய்வார், దేవుడు கர்த்தர் செய்வார், పెద్ద చేస్తాడు. கர்த்தர் செய்வார். దేవుడు చేస్తాడు. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென், ఆమేన్. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. நான் தூத்துக்குடி மட்டும் போயிட்டு இருந்தேன். నేను తూతుకుడి స్థలానికి వెళ్ళి వస్తున్నా. தமிழ்நாட்டுல தூத்துக்குடின்னு ஒரு ஊர், తమిళనాడులో తూతుకుడి అని ఒక స్థలం ఉంది. அங்கதான் நிறைய எனக்கு ஊழியம். అక్కడే నాకు ఎక్కువ సేవ. ஒரு நாள் கர்த்தர் கேட்டார், ఒక రోజు దేవుడు నన్ను అడిగాడు, என்னப்பா ఏంటయ్యా தூத்துக்குடி மட்டும்தான் இருக்கா, తూతుకుడి మాత్రమే ఉందా, இங்கேயே இருக்கிற? ఇక్కడే ఉన్నాము. இல்ல ஆண்டவரே, లేదు ప్రభా, நீர் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறீர், మీరు పంపుతున్నారు, நான் வருகிறேன், నేను వెళ్తున్నాను, கர்த்தரை வார்த்தை கொடுக்கிறேன். నేను దేవుడు మాటిస్తున్నా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் சொன்னார், దేవుడు చెప్పాడు, இன்னும் வாசல்கள் உண்டு, ఇంకా ఇంకా తలుపులు ద్వారాలు ఉన్నాయి. கர்த்தர் வாசலை திறந்தார். దేవుడు ద్వారములు తెరిచాడు. இந்தியாவில் எல்லா பகுதிகளும் கர்த்தர் கொண்டு போனார், ఇండియాలో అన్ని స్థలాలకు దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు. எல்லா பிரதேசங்களும் கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு போனார், అనేకమైన స్థలాలకు దేవుడు வாசலை கர்த்தர் திறந்து காண்பித்தார். దేవుడు తెరిచాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அவர் கொஞ்சம் வாழை என்னாச்சு?
கர்த்தர் வாசலை திறக்கிறார். దేవుడు ద్వారములు తెరిచేవాడు. இதோ திறந்த வாசலை ఇదో తెరిచిన ద్వారము உனக்கு முன்பாக నీకు ముందుగా வைக்க போறேன்னு ఓ சொல்ல, ఉంచబోతున్నాను చెప్పలా, வைக்க போறேன்னு சொல்லல, ఉంచబోతున్నాను చెప్పలా, வைத்திருக்கிறேன். ఉంచి ఉన్నాను. గ్లోరియస్ మినిస్ట్రీకి గ్లోరియస్ మినిస్ట్రీస్ அவர் వాసల திறந்து வச்சிட்டார். ఆయన ద్వారములు తెరిచి ఉంచి ఉన్నాడు. ఆయన వెళ్ళాలి. திறந்து வச்சிட்டாரா, இனிதான் திறக்க போறாரா? తెరిచి పెట్టాడా, తెరిచేశాడా? మా హల్లెలూయా. తెరిచి ఉంచి ఉన్నాడు. கொஞ்சம் பேசுங்க. మీరు మాట్లాడితే కదా. எத்தனை பேர் ஸ்கூல் போயிருக்கீங்க? ఎంతమంది బడికి వెళ్ళి ఉన్నారు? మా బడికి ఎంతమంది వెళ్ళి ఉన్నారు? நல்ல கரம் விட்டு ఆ చేతుల పైకి ఎత్తి చెప్పండి. ఈ కాలేజీలకి బాగా చేతులు పైకి ఎత్తండి. வெக்கப்படாதீங்க. అమ్మా సిగ్గుపడొద్దండి. கை எடுத்துட்டு போட மாட்டேன். ఎత్తుకొని మాను. హల్లెలూయా. நல்ல హల్లెలూయా. கையை உயர்த்துங்க. బాగా చేతులు పైకి ఎత్తండి. பிரைஸ் தி லார்డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సార్ இப்போ ஒரு கணக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க வெச்சுக்கோ. ఒక లెక్క చెప్పిస్తున్నారు అనుకోండి. ஒரு மேக்ஸ் சம் சொல்லி கொடுக்கறாங்க. ఒక సమ్ము చెప్పిస్తున్నారు అనుకోండి. మిస్ நம்மள பார்த்து என்ன கேட்பாங்க? మిస్ మనల్ని చూసి ఏం అడుగుతారు? இப்போ என்ன கேட்பாங்க உங்கள பார்த்து? ఏం అడుగుతారు మిమ్మల్ని చూసి? మా ఒక సమ్ము చెప్తుంటారు కదా లెక్క. ఏం అడుగుతుంటారు, ఏం చెప్తుంటారు? இப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ఇప్పుడు చెప్తానే ఉంటారు. சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. రాస్తానే ఉంటారు, చెప్పిస్తుంటారు కదా. என்ன சொல்லுவாங்க? ఏం చెప్తారు దాన్ని? புரியுதா? అర్థమవుతుందా? சொல்லுவாங்களா? గమనిస్తున్నారా? புரியலன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? అర్థం లేదు, గమనించలేదంటే ఏం చెప్తారు? మరలా మరలా చెప్తారు. மறுபடியும் என்ன சொல்வாங்க? మరలా ఏం చేస్తారు? சொல்லி தருவாங்க. మరలా చెప్పిస్తారు. இப்ப நாங்க பேச பேச మేము మాట్లాడుతూ ఉండగా நீங்க கூட பேசலனா మీరు మాతో పాటు நான் మాట్లాడండి. மறுபடியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துக்கு போய்டுவேன். మరలా మొదటి అధ్యాయానికి నేను వెళ్ళిపోతా. మా అర్థమైందా? இந்த மீட்டிங் முடியாது. ఇంకా కూడిక இது தொடர்ந்து అయిపోతుంది. போயிட்டு இருக்கும். ఇంకా పోతూనే ఉంటది. எங்களுக்கு நேரம் கொடுத்திருக்கிறார். మాస్టర్ గారు మాకు సమయం ఇచ్చున్నారు. அந்த நேரத்தை தாண்டியும் போகும். ఆ సమయాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతుంటా. நான் உங்களை అனுப்ப మాటేன். నేను మిమ్మల్ని పంపించను. ఫాస్టింగ్ ఏంటండి? ఉపవాసం. టోటల్ ఫాస్టింగ్. టోటల్ ఫాస్టింగ్. உங்களால நானும் ஃபாஸ்டிங். ఇంక మీ ద్వారా మేము ఉపవాసం. நீங்களும் ஃபாஸ்டிங். మీరు ఉపవాసమే. வெளியே விட மாட்டோம். మనం ఏం చేయాలండి? బయటికి రాలేదు. புரியுதா? అర్థమవుతుందా? என்ன செய்யணும்? అర్థమవుతుందా? கூட கூட ఏం చేయాలి? நாங்க பேசும்போது మేము మాట్లాడుతప్పుడు பேசணும். మీరు కూడా మాట్లాడాలా. பொருள் காட்சிக்கு போன மாதிரி ఏం చేస్తాము? మీ ఏడికి వెళ్తాము? అయ్యా ఏమంటారా? பொருள் காட்சிக்கு போன மாதிரி అయ్యా ఏం చేస్తామండి? ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తాం కదా. ఎగ్జిబిషన్ లాగా హల్లెలూయా. అలాగనే ఉండకూడదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ நிறைய பேர் அப்படிதான். ఈ రోజు చాలా మంది అలాగనే வசனம் கேட்டாலும் ఎన్ని వాక్యాలున్నా చెప్పుకోలేదు. உயிர் இருக்கான்னு தெரியாது. చచ్చిపోయిందా బతుకుందా తెలియదు. ஒரு அம்மா சொன்னாங்களாம். ఒక అమ్మ చెప్పారంట. பாஸ்டர் పాస్టర్ ஒரு